Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभवपुरी गोस्वामिति नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढसङ्कल्पमूर्तये कृष्णशक्तिस्वरूपाय श्रीभक्तिप्रदायिने नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्तसरस्वतीति नामिने जय रूप सनातन भट्ट रघुना श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुना श्री चैतन्य मनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मयं ददाति सपदान्तिकं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहदितो गौड़दये पुष्पवंत चित्रसंदतमनिदो श्रीमान रासरसारंभि बंशी बटतटस्थितः कर्सन वेणुसनैर्गोपिनाथ श्रीअस्तन तमादिदेवं कर्णनिधानं तमालवन्नं श्रीतवतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक अध्यात्मतितीर्षतं तमन्दं संसारिणां करुणाः पुराणगुह्यं तं व्याससनमुपयामि गुरुं मुनिनां भक्त्या विहीनापराधलक्ष्मी क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदिरेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 पुढे लोक କଣ କୁଡ଼ିଥିଲା ମନେ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି ହେ ସମୁଦ୍ର ତୁମେ କାହିଁକି ଅନିଦ୍ରା ହେଇଛ ବିନିଦ୍ରା ରଜନୀ କାହିଁକି ତୁମେ ଶୋଇନ ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଆହେଇଛି ଦିଆହେଇଛି କହିଲେ ପରା ସିଆଡ଼ୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସିଆଡ଼ୁ କର त्वं यक्षणा बल्लभता निगृहीतहिन्दा क्षीणस्तनो न निजादिर्कितिभिः क्षीणोषि कच्चिन्चुकुन्दगदितानि यथा वयं त्वं विस्मृत्य भो स्थगितगौरपलक्षमेन
उपलक्ष्यसेन उपलक्ष्यसेन त्वं यक्षणा बलवतान् गृहीत्व इंद कहले भो इंदा इंद्र इंद हो चंद्र भो इंदो हे चंद्र त्वं बलवता प्रबलेन यक्षणा क्षयरोगेन गृहीतः आक्रांतस्तया चंद्र क्षयरोग होची ह्रास होची ना से चंद्र 15 दिन ह्रास होचंदी 15 दिन वृद्धि होचंदी क्षयरोग कहगला क्षीणः अपि शीर्ण बले वयो असि ततश्च निज दीर्घितिभिः क्षीय किरणै तम अंधकारं न क्षीणसी ସେଥିପାଇଁ ତମର ଅନ୍ଧକାରକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିପାରୁନ ନ ନାଶୟାମି କିମ୍ବା ବୟଂ ଯଥା ଆମମାନେ ଯେପରି ତ୍ୱଂ ତମପି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି मुकुंद अंगदितानि श्रीकृष्ण रहस्यानि विस्मृत्य विस्मरणादेवत्यर्थ न अस्माकं अभिरित्यर्थ सुस्तवाक कहले हे चंद्र तुम्हें कि प्रबल जख्मा रोग रे आक्रांत हो क्षीण होइछ एवं निज किरण समूह द्वारा अंधकार को नष्ट करिबार समर्थ हो पारन अथवा तुम्हें भी आममानकर तुम्हें मध्य आममानकर न्याय श्रीकृष्णकर रहस्योक्ति सकल विस्मरण हेतु आममानकर निकट रे स्तब्ध वाक रूपे प्रतीत होइछ चंद्र बेले बेले चंद्र कण जख्मा रोग क्षय रोग चंद्र जो अमावास्या पूर्णिमा रही ना धीरे धीरे पूर्णिमा अमावास्या पर्यंत से क्षय से से गोपी मान पट्टमहिषी मान देखिए कहते हे चंद्र तमें भी एक जख्मार आक्रांत है कि क्षीण हो तुमर से क्षीण किरण द्वारा जगतर अंधकार को दूरीभूत कर पारन एपाई तुम दुखित कि बा आममान सदृश तमें मध्य से श्रीकृष्णकर रहस्य उक्ति विस्मरण हो तुम स्तब्ध वाक रूपे प्रतीत हो मान निष्पन्द हो गछ कि तुम वाक शक्ति लोप हो कि तुम किसी कही पारन कि जीर्ण शीर्ण हो हे चंद्र तमें बलवान जख्मा रोग द्वारा आक्रांत होइछ अथवा यही कारण नुहे कारण आमे जानिछु चंद्र क्षयप्राप्त दशा को अवलोकन करी महिषी माने कहउछंती तमें जख्मा रोग द्वारा आक्रांत होइछ ताहा नुहे बरं आमे जानिछु तमर कारण कौन केड़े साउंड के बंद कर धीरे धीरे टिपियो ठाक्का ना बन हाँ खाली कहीं बज किए बोली कि जानी जी अन कर से बंद कर ना कहले आम जानीछु तुमर कारण कौन कौन कारण मुकुंदंकर वाक्य समूह विस्मृत ही ताहार विश्लेष आरंभे तिनि जे
ଶେଷ ସମୟ ଚାଟୁ ବାକ୍ୟ ସହ ଶପଥ କରିଥିଲେ, ତାହା ତଖନ ସେତେବେଳେ ଅତିଶୟ ବିକଳତା ବଶତଃ ତୁମେ ମନୋଯୋଗ ଦାଏ ନାହିଁ, ତୁମେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇନ। ତା ଅର୍ଥ ଏ ଯେଉଁ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସମୟ ତୁମର ବିସ୍ମୃତ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ମୁକୁନ୍ଦ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ, ତୁମର ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯାଇଛି। ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଚାଟୁ ବାକ୍ୟ ସେ ଶପଥ କରିଥିଲେ, ସେଇ କଥା ତୁମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅବସ୍ଥା, ତୁମେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇନ ସେ କଥା ପ୍ରତି। ଅତଏବ এখন সেই মুকুন্দ বাক্য সমূহে বিস্মৃত হইয়া মহান অনুতাপ হেতু হি বাক্যরুদ্ধ হইয়া আমাদের ন্যায় তোমাকে ଦେଖାଦେଇছে। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ତମେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛ, କାରଣ ସେ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କର କଥାକୁ ତମେ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ସେସବୁ ତମର ବିସ୍ମୃତ ହେଇଯାଇଛି। ଏତେ ଅନୁତାପ ଅନଳରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଛ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମନେ ପଡ଼ୁନି ତମର, ସେଇଥିପାଇଁ ତମର ବାକ୍ୟ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। କହୁଛନ୍ତି ହେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆମମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ସେ ପ୍ରକାର। କୁରୁରି ପକ୍ଷୀର ନ୍ୟାୟ କ୍ରନ୍ଦନ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନା ପାଇବା ହେତୁ। କୁରୁରି ପକ୍ଷୀ ଯେମିତି ଖାଲି କ୍ରନ୍ଦନ କରେ, ଉତ୍ତର କିଛି ପାଏନି, ସେ ପ୍ରକାର ଆମର ଅବସ୍ଥା। ଯେମন আমরা ତାହାର ବିଚ୍ଛେଦ ହେତୁ ତାହାର ବାକ୍ୟ ବିସ୍ମରଣ ଜାତ ଅନୁତାପ ବଶତଃ ବାକ୍ୟ ହିଁ ନହିଁଆ ଅବଶ୍ୟ ହେଇ ପଡ଼ିଅଛି। କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆମର ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ଆମର ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯାଇଛି, ବିସ୍ମରଣ ହେଇଯାଇଛି, ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯାଇଛି। ଅନ୍ତ ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି ମନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ବାଣୀଟାକୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ, ସ୍ମରଣ ହେଇଥିଲେ କିଛି ବଞ୍ଚିବାର ଇନ୍ଧନ ମିଳିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦୈବ ଆମର, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ହେ ଚନ୍ଦ୍ର, ତମେ ବି ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ତମେ ବି ତବ କଥା ଅମୃତଂ ପରା, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ହିଁ ଅମୃତ। ଗୋପୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କରି କଥା ହିଁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କରି କଥା ହିଁ କୀର୍ତ୍ତନ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିକି ରହୁଥିଲେ। କଥା ରୂପକ ଅମୃତକୁ, କଥା ରୂପକ ଅମୃତ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ଶରୀର ଅନଳକୁ ଉପଶମ କରୁଥିଲା। ତପ୍ତ ଜୀବନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିରହ ବିଚ୍ଛେଦରେ ଯେଉଁ ବିରହାଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଥିଲା, କଥା ରୂପକ ଅମୃତ ଭଗବତ ବାଣୀ ଅମୃତ ହିଁ ତାଙ୍କ ସେଇ ଅଗ୍ନି, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଶମିତ କରୁଥିଲା। କ୍ଷୟ ରୋଗ ସେଟା ଗୋଟେ, କ୍ଷୟ ରୋଗ ନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯକ୍ଷ୍ମା। ଯକ୍ଷ୍ମା ଟିଭି ଭାବୁଛୁ ନା କ'ଣ? କ୍ଷୟ ରୋଗ ଅଭିଶାପ ବି ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ। 15 ଦିନ କ୍ଷୟ ହୁଏ। କହିଥିଲା ଭଗବତ ବିରହରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦରେ, ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦରେ ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କରି କଥା ଯଦି ସ୍ମରଣ ହେବ, ବିଚ୍ଛେଦଟା ତ ମିଳନ ତ ହେବନି ସେଇଠି, କିନ୍ତୁ କଥାର ଉପରେ ମିଳନଟା ଆସ୍ୱାଦନ ହେବ, ସ୍ମୃତି ହେବ ସେଇଠି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗମ୍ଭୀର ଲୀଳା କ'ଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଅବସ୍ଥା, ପୁରା ବିରହରେ ଥାନ୍ତି। ରାୟ ରାମାନଜୀ ଆଉ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ପାଖରେ ଥାନ୍ତି, ଲଳିତା ବିଶାଇ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି, କିଶୋରଜୀଙ୍କ ପାଖରେ। ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଠ ଧରିକିରି, ଗଳାକୁ ଧରିକିରି ମହାପ୍ରଭୁ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ବିରହରେ ବ୍ୟତୀତ ରାଧାରାଣୀ ଯେମିତି କୁଞ୍ଜ ଭିତରେ ଲଳିତା ବିଶାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁରା ନିଜର ହୃଦୟର ବ୍ୟଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗମ୍ଭୀର ଲୀଳାରେ ରାଧାଭାବ ଭାବିତ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଶ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ରାୟ ରାମାନନ୍ଦର ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଗଳା ବେଷ୍ଟନ କରି କ୍ରନ୍ଦନ କରି କହୁଥିଲେ,
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ମୋର ଭଜନ ହେଇପାରିଲାନି, ମୋ ଜୀବନ ବେକାର ହେଇଗଲା, ନିରର୍ଥକ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ବି ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲାନି, ହରିଭଜନ ହେଇପାରିଲାନି, ହରିଚିନ୍ତନ ହେଇପାରିଲାନି। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏରକମ କି କରି ବୋଲଛନ୍ ଆପଣ, ଏମିତି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଷ୍ଟସାତ୍ଵିକ ବିକାର ଶରୀର, କୃଷ୍ଣ ସ୍ମୃତି ନହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ ହେଇଥାନ୍ତା ନା? ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଯେଉଁ ଅବିରଳ ଅଶ୍ରୁପାତ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଏଇ ତ ତାର ଝଲକ ନା। ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ ଜଗତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, ଜଗତବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ କି ପ୍ରକାର ପରମ ଭକ୍ତ, ନିଷ୍ଠାବାନ ଭକ୍ତ, ଏଥିପାଇଁ ମୋ ଚକ୍ଷୁର ଅଶ୍ରୁପାତ ମୁଁ କୃତ୍ରିମତା ସହିତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କି ଧନ୍ୟତା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। କହିଲେ ଦୁନିଆ କହିବ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ବୀରରେ ବ୍ୟତୀତ ହେଇକି ସେ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତିର ଗନ୍ଧ ହିଁ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଧନ୍ୟତା ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେଠି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମହାପ୍ରଭୁ ଦିନସାରା କଥୋପକଥନ ରତ ରହୁଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ସାଙ୍କି ମିଶୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଦିନ ଯେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବେ ଦିଶାରେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ, ରାତ୍ରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ସେତେ କୃଷ୍ଣ ବିରହ ବ୍ୟଥା ତାଙ୍କର ପୁରା ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା। ସେଇଠି ଧାଞ୍ଚନ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ତାଙ୍କର? କେବଳ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପର କଥା, ରାମାନନ୍ଦର କଥା ସ୍ୱରୂପର ଗାନ ନା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ସେ କଥା କହିବେ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଭଗବତ କଥା ଭଗବତ କୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଧନ ଥିଲା ବଞ୍ଚିବାର, ନହେଲେ ପୁରା ବିରହ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଏ କୃଷ୍ଣ ବିରହଟା। ଜଗତରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧୀଭୂତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମିଳନ ନହେଲେ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ନା ଗୋଟେ, ଆଉ ଯୋଉଠି ଚିତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଯୋଉଠି ଅଛି, ଚିନ୍ମୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର, କୃଷ୍ଣ ବିରହ ଯୋଉଠି ଥିବ, ଜଗତର ବିରହରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଯୋଉଠି କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବ ସେଠି ବିରହ ଥିବ। ସେ ଦୁଃଖ କାହାକୁ କହିବା? କାହାରି କହିବ ଦୁଃଖ? କିଏ ବା ଶୁଣିବ? କିଏ ଶୁଣିବ ସେ ଦୁଃଖ? କୋଉଠି ଗଲେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ହେବ କ'ଣ? ବନ ଦେଖି ମନ ଏଇ ବୃନ୍ଦାବନ, ବନ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ମନ ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ, ପର୍ବତ ଦେଖିଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଚଟ୍ଟ ପର୍ବତ ଦେଖି ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଏହି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ନଦୀ ଦେଖି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ଯମୁନା, ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖି। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମାଦ ସ୍ଥିତି। ସେ କଥା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଧାର ଥିଲା, ଭଗବତ କଥା, ଭଗବତ ବାଣୀ। ଗୋପୀମାନେ ଦେଖୁନ, ଗୋପୀମାନେ ଯେଉଁ ବିରହରେ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଭଳିଆ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭଙ୍ଗୀରେ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଛଟା ଦେଖାନ୍ତି, ଏମାନେ ବି ସେ ପ୍ରକାର କମରରେ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ରଖି ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଟାଣି ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ହାତ ହଲେଇ କଥା, ମାନେ ପୁରା ପାଗଳିନୀ ଅବସ୍ଥା, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅବସ୍ଥା। ଠାକୁରଜୀ ଭଳିଆ ଲୁର କରୁଥିଲେ, ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ଅଭିନୟ ତ ନାହିଁ, ଆବେଶରେ କରୁଥିଲେ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପଟ୍ଟମହିଷୀ, ଆମର ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ ସ୍ମୃତି ହେଉନି। ଧରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା, ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି, ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି କ'ଣ ଆଧାର? ଗୁରୁମୁଖ ପଦ୍ମ ବାକ୍ୟ, ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀଟା ଯଦି, ଗୁରୁ ବାଣୀ ଯଦି ସ୍ମୃତି ନ ହେବ, କି ଶିଷ୍ୟ ସେ? ଗୁରୁଙ୍କର ମୁଖସ୍ଥ ବାଣୀ ଯଦି ସ୍ମୃତି ନ ହେଲା, ପିତାର ଆଦେଶ ଯଦି ମନେ ନ ପଡ଼ିଲା, ସେ କି ପୁତ୍ର ସେ? ମନେ ପକାଇବା। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦୈବ, ଆମର ସେ ବାଣୀ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଏଇ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟତା, ଏଇ ତା ପାଗଳିନ ଅବସ୍ଥା। ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନା, ହରିଦାସ ଠାକୁର କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କେମିତି। ଆପଣ ପାଖରେ ଯିଏ ବି ହେଉ, ସମାଜର ଯେତେ ନଗଣ୍ୟ ହୀନ ନୀଚ ହଉ ନା କାହିଁକି, କୀଟ ବି ହଉ, ସିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇଥାଉ ସିଏ, ଆଭିଜାତ୍ୟରେ, କୁଳୀନତାରେ, ପୁରୁଷାର୍ଥରେ, ବିଦ୍ୟାରେ, ରୂପରେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇଥାଉ, ଯଦି ଶରଣାଗତ ହେଇନି, ବରଂ ଆପଣ ତାର ଗର୍ବକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ଗର୍ବ ଖର୍ବ କଲେ ନା। ସମାଜର ଯେଉଁମାନେ ଶରଣାଗତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ
ଶରଣାଗତ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ବୀ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱଭାବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା ମାତ୍ରେ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଶରଣରେ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁର୍ଦୈବ, ହରିଦାସ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ମରଣ ବି ହେଉନି। ହରିଦାସ ଠାକୁର ସ୍ମରଣ ହେଉନଥିଲା କି? ଯିଏ 3 ଲକ୍ଷ ଜପ କରୁଥିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ହେଉନଥିଲା? ଧନ୍ୟତା କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଯେ ଧନ୍ୟତା ନାହିଁ ନା, ଏ ବେକାର ତାର ହରିନାମ, ତାର ଭଜନ, ତାର କୀର୍ତ୍ତନ, ଘମଣ୍ଡି ସେସବୁ, ତାର ଅହଙ୍କାର ସବୁ ଅଭିମାନ ଆସିଯିବ। ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଲେ, ଟିକେ କଲେ, ଟିକେ ଶିଖିଲେ। ହରିଦାସ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ମରଣ ବି କରିପାରୁନି ମୁଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଚରଣରେ ଶରଣାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ। ଅଶରଣ ଜଣ ବନ୍ଧୁପଣ ଯଶ ସଂସାରେ ହୋଇଛି ବିଦିତ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ କହିଲେ। ଅଶରଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାଙ୍କର ସହିତ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରି, ତାର ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି, ତାଙ୍କୁ ଶରଣରେ ନେଇ ଆପଣ ଜଗତରେ ଏହି ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶରଣାଗତ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନ କରିବେ ମହାରାଜ ଆପଣ? ଯେଉଁମାନେ ଅଶରଣ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। କଙ୍ଗ ଦୟାଳୁଂ ଶରଣଂ ଭଜମ। ଏହି ପ୍ରକାର ଠାକୁର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆମେ? ମାରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ତାରଣ କରିଥିଲେ ଯେ ନିରୁପାଧି କୃପା କର ବୋଲି ବିଧି ଭବାବ୍ଦୀରେ ତାଉ କଥିତ। ମୁଁ କଲା ଦୋଷ କି ନାଶିଷ ତବ କି ବିଷ ପିଆଇ ତ୍ୱରିତ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ କହିଲେ। ଏମିତି ଭଗବାନ ଏ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ପାଗଳ ଅବସ୍ଥା, ପାଗଳୀନ ଅବସ୍ଥା, ଉନ୍ମାଦିନ ଅବସ୍ଥା। କହୁଛନ୍ତି ଆମର ତାଙ୍କ ବାଣୀ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତାଙ୍କର ବାଣୀ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ ପାଗଳ ହେଇଛ? ତା ତ ମନେ ପଡ଼ୁ ତ ପାଗଳ ହେଇଛ ନା। କହୁଛି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସ୍ମୃତି ହେଉନି ଆମର। ତାଙ୍କର ତାର ତ ତାଙ୍କର ବାକୃତ ହେଇଛି। ଯେ ବାକୃତ ହେବାଟା କାହାର? ଗୋଟେ ଭକ୍ତିର ବିକାର ଏଇଟା। କଣ୍ଠ ଗଦଗଦ ହେବା, ବାକ୍ଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଯିବା, ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ କଥା ବାହାରିବନି, ସେଠି ସ୍ମୃତି ହେବନି। ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସେଠି ଖାଲି କାନ୍ଦିବ, ସେ ଆଉ କଥା ପାଟିରୁ ବାହାରିବନି। ପୁରା ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ। ଜଗତରେ ଏମିତି ନାହିଁ, ଜଗତରେ ବେଶୀ ଭୟ ହେଇଗଲେ କଥା ବାହାରୁନି। ଭୟଭୀତ ଯଦି ହେଇଗଲେ ଚୋର ବି କହିପାରୁନି, ଚ ଚ ଚ ଚ କହିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିକି ଜଗ 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 କହିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଓଲଟା। ଜଗତ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଚୋର କହିପାରନ୍ତି, ଚୋ 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 କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତିର ବିକାର ଚର୍ମଶୀତରେ ଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଚରଣ କରିପାରିଲେ, ଖାଲି ଜଗ ଜଗ କହିଲେ, କଣ୍ଠ ଗଦଗଦ ଗିରା। ଏ ସ୍ଥିତି ହେବା ଦରକାର ଭଜନରେ, ନହେଲେ କି ଭଜନ ସେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ ହେଇକରି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତନ ରହିବା, ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ରହିବା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଅଭିମାନ ନ ରଖିକିରି, କିଏ ପିଟୁ କିଏ ମାରୁ କିଏ ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ସେଥିରେ ସବୁ ସହ୍ୟ କରିକିରି ଚୁପଚାପ ରହିକି ନିଜ ଭଜନଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ରହିବା, ଦେଖିବ ଭଲ। ଆମର ତ ଅଭିମାନ ଆସିଯିବ, କ'ଣ କରିବା? କହିଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ତାହାର ବିଚ୍ଛେଦ ହେତୁ ତାହାର ବାକ୍ୟ ବିସ୍ମରଣ ଜାତ ଅନୁତାପ ଅବଶତଃ ବାକ୍ୟହୀନ ୟା ଅବଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୁରୀର ପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବିସ୍ମରଣ ହେଇଯାଇଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେମିତି। ବିସ୍ମରଣ ହେଲେ ତାର ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ କାହାର ଛୁଆ ଉଡ଼ି ମରିଯାଇଥିବ, ନହେଲେ ସ୍ୱାମୀଟା ମରିଯାଇଥିବ, କେବେ ଯାଇଛ ସେ ମାଆଙ୍କର ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାନ୍ଦ କେବେ ଶୁଣିଛ? ପିଲାବେଳେ ମାନେ କେମିତି କାନ୍ଦନ୍ତି, ବାହୁନି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ତାର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ମାଆଟା ତା ଛୁଆର କଥା ମନେ ପକାଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏଇତ ନା। ସୁଯଜ୍ଞ ଯୋଡ଼ି ରାଜା ଥିଲା, ମରିଗଲା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୋଉକୁ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମରିଗଲା। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଯେତେ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଯାଇ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସୁଯଜ୍ଞ ରାଜା ଗୋଟେ ଥିଲା, ତା ସବୁ ମରିଗଲେ। ମରିକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି ବାହୁନି ହେଉଥିଲେ? ହେ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଥିଲ, ଆମର ସବୁ ସଂସାର ଥିଲା,
ତୁମେ ଚାଲିଗଲ, ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ିଗଲା। ତୁମ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ତୁମ ମୁଖରେ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ, ତୁମ କାନରେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ତୁମ ପାଇଁ ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ଥିଲା, ତୁମେ ଚାଲିଗଲା, ଆମେ ନିରାଶ୍ରୟ ହେଇଗଲୁ। ଆମକୁ ଆମ ମୁହଁରେ ହସ କିଏ ଦେବ, ଆମ ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୁହ କିଏ ପୋଛିଦେବ, ଆମ ମୁଖରେ ମିଠା କିଏ ପାଇଦେବ। କେତେ ବାହୁଣୁଥିଲେ, ଛାତି ପିଟି ପିଟି ବାହୁଣୁଥିଲେ। ମାନେ ସ୍ୱାମୀ, ଏ ହେଉଛି ସଂସାର ଦଶା। ପିଟୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ସଂସାର କାନ୍ଦଣା ଦେଖି ଗୋଟେ ହସ ଲାଗିବ। ଆଜିକାଲି ତ କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି, ଭଡ଼ାଟିଏ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଲଗା କଥା। ଭଡ଼ାଟିଏ ଆଣିଲେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ, କେଉଁଠି ମରିଗଲେ। ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ କିଛି ଫର୍ମାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେଦିନ କାନ୍ଦିବେ କହୁନ? ମଲା ଗଲା ବୋଲି ଦିଘଡ଼ି କାନ୍ଦିବେ, କେହି ନ ଯିବେ ସାଙ୍ଗରେ। କ'ଣ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ? କିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେନି, 2 ଘଡ଼ି କାନ୍ଦିବେ, 2 ଦିନ। ଦେଖୁନ ଯିବି କାନ୍ଦ 2-3 ଦିନ କାନ୍ଦ। କିଏ କାନ୍ଦୁଛି କାହା ପାଇଁ କେବେ? ଆମେ ଦେଖୁନ ଆମର ସନାତନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାତାଜୀ ହସୁଛନ୍ତି ଏବେ। ଆଉ କାନ୍ଦ ଅଛି କି ଆଉ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନଟା ସଂସାର ଟାଇପ୍ର କାହା। କିଛି ନାହିଁ। ମରିଗଲା ଭଲ ଲାଗେ କହିବେ। ଥିଲା ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଦେଉଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଆକଟ କରୁଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଇଏ କରୁଥିଲା, ପଳେଇଲା ଭଲ। ସେମାନେ ସେମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲ, ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ସଂସାର ବୁଡ଼ି ବି ଗଲା। ଇଆଡ଼େ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବେ ପଡ଼ୁ ବୋଲେଛି। ସେ କାନ୍ଦ ସିନ୍ଟା ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଦେଖିଛି, ଏବେ ତ କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ହଉ ମୁଁ ଜାଣିନି। କିଏ ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁଥିବେ ଯଦି ତୁନି ପଡ଼ୁଥିବେ, ଦେଖି କିଏ ଗୋଟେ ଯଦି ଆସିଲା ଅତିଥି, କୁଣିଆ ବନ୍ଧୁ ଆସେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆରମ୍ଭ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରୁଣାଟା ଗୁଡ଼ିଏ କାନ୍ଦୁଥିବେ। ମାନେ ପାଖକୁ ପଳାଇଲା ପରେ ପୁରା ଆହୁରି ଜୋର କାନ୍ଦିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ହାତ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେବ, ତା ଉପରେ ଢଳି ପଡ଼ିବେ। ସବୁ ଢିଢ଼ା ହେଉଛି ଖରାପ। ମାନେ ଏମିତି ଦୁନିଆ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପ୍ରକୃତି ସେଠି ଦେଖିବ ନା, ଆଖିରେ ଲୁହ ନଥିବ। ମୁଁ କେତେ ଜଣ ଦେଖିଛି, ବାହା ହେଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କେତେ କାନ୍ଦିବେ ପୁରା। ବେଳେ ମୁଁ ନଜର ଦେଇ ଆଖିରେ ଦେଖି ଲୁହ ଟୋପାରୁନି, ଭାଇ ଇଏ କି କାନ୍ଦରେ ଭାଇ, ବିଚିତ୍ର କାନ୍ଦଟା ଗୋଟେ। କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦ ପୁରା ପୁରା ପିଟିକିରି ଇଏ କରି କାନ୍ଦୁଥିବେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଡ଼ିବାର ନଥିବ। ମହାପ୍ରଭୁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଅବିରଳ ଅଶ୍ରୁପାତ ହେଉଥିଲା। ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ରହିକରି ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଗୋଟେ ଖାଲ ଥିଲା, ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥିଲା କାନ୍ଦରେ। ଏତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିରହରେ ବ୍ୟତୀତ ହେଇକି, ରାଧା ଭାବରେ ଭାବିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରି ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଶ୍ରୁପାତରେ ଦେହ ତ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ପୁରା ଗଡ଼ି 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 ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଗୋଟେ ଖାଲ ଥିଲା, ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥିଲା ଅଶ୍ରୁପାତ। ଆମେ ତ ଗୁରୁମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଏତେ କାନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ବାବରେ। କଥା କଲାବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଖାଲି। ଆମର ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଏ କିଏ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି, 3-4ଟା କପଡ଼ା ଭିଜିଯିବ, ରଖା ହେଇଥିବ, ଗାମୁଛା ରଖା ହେଇଥିବ, ଖାଲି ପୁଛିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର। ଆମର ହବ, ଆମକୁ କିଏ ଗାଳି କରିଲେ କାନ୍ଦି ପକେଇବା, କିଏ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ କମ ଦେଲେ କାନ୍ଦି ପକେଇବା, କିଏ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ନଦେଲେ କାନ୍ଦି ପକେଇବା। ଭଗବତ ବିରୋଧରେ କାନ୍ଦୁଛି କି ଆମେ? କି କଥା ନଦେଲେ କାନ୍ଦି ପକେଇବା। ଦେହ ଜ୍ଞାନ ଅଛି କ'ଣ କରିବା? ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବଳ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ ଚିନ୍ମୟ ସ୍ଥିତି ଅଛି ନା କ'ଣ ଆମର? ଯେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଏ ସଂସାର ଭଲ ଲାଗିବ ଆମକୁ, ମନେ ରଖିଥିବ। ଯେଉଁଦିନ ଦେହ ସ୍ମୃତି ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯିବ, ଭଗବତ ସ୍ମୃତି ହେବ, ସେଇଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭକ୍ତିର ଚମତ୍କାର। ବିରହ କ'ଣ, ପ୍ରେମ କ'ଣ, ଆନନ୍ଦ ସେଇଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନହେଲେ ଖାଲି ଉପରେ ଉପରେ ଚାଲିବ, ଭଲ ନାଇଁ ମା ଗୋଟେ କ'ଣ ଭଲ, ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ ନଥିଙ୍ଗ। କିଛି ତ ହେଉଛି ସଂସାରରେ, ମରିଥାନ୍ତ ଆସିଲେ ତ ଲାଗିଲେ କୋଳରେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଲେ? ହଉ, ସେମିତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା।
किं वा चरितमस्माभिर्मलयानीलतेह प्रियं गोविन्दगाङ्गनिपीन्स्ने स्रदीरया स्मरम्। कले मलया नील माने मलय चंदन मलय पवन किंवा चरित अस्माभिर्मलया नील ते अप्रियम मलया नील अस्माभि ते तब तमर मन का सदृश किंग नु किंग नाम अप्रियम अनिष्टम आचरितं कृतं काउ कहते मलया नील को मलय पवन कहते मलय पवन चंदन पवन जाओ कला मलय पवन रे काष्ट को चंदन कर दिए कहते हे मलय पवन आम तुम कौन नष्ट कलु अस्मा भी तब किंगनु अप्रियम ते अप्रियम आम कौन नष्ट कलु कहीं गोविंद उपांग निर्भिन्न श्रीकृष्ण कटाक्ष पात बाण विदीर्ण न अस्माकं हृदय चिते स्मरं कामम इरयसि प्रेरयसि। मलय पवन कहते हे मलय पवन आम तुम कौन नष्ट करचु गोविंद उपांग निर्भिन्न गोविंदंकर जो कटाक्षपात गोविंद श्रीकृष्ण कटाक्षपात बाण विदीर्ण श्रीकृष्णकर कटाक्षपात को गोटे बाण बोली कहला तीर बोली कहला चक्षुटा गोटे तीर कटाक्षपात तेरछा चाहे श्रीकृष्णकर कटाक्ष क्षण बाण रे आम हृदय पूरा विदीर्ण हो जाइए अस्माकं हृदय चिते चित्त स्मरं कामम इरेयसी प्रेरयसी मैंने आम चित्तरे पूरा काम को प्रेरण कर कृष्ण साक्षात्कार कृष्ण सान्निध्य कृष्ण संग लाभ कर कामना अहर वृद्धि प्राप्त हो श्रीकृष्ण से कटाक्षपात जो हे मलया नील आम मैंने तुमर कि अनिष्ट करछु आम तुमर कि अनिष्ट करछु जेहेतु श्रीकृष्णकर कटाक्षपात रूप बाण द्वारा आम मान चित्त विदीर्ण हो तुमी ए बंधु पथे ए रंध्र पथे आमादेर चित्ते काम के प्रेरण करितेछ कहला आम चित्त पूरा विदीर्ण होगला चित्त फाट होगला कहीं श्रीकृष्ण कटाक्षपात तुम्हें तारी मलयपन तुम कौन करुच से रंध्र भितर प्रवेश कर आम हृदय भितर श्रीकृष्ण साक्षात संगलाभर जो कामना को उद्दीप्त करुच तुम्हें आम तुम कौन अनिष्ट करूँ मलयपन को आक्षेप कर हे मलय पवन आमने तुम कि अप्रिय वैरभाव आचरण करूँ जेहेतु यही विपद समय तुम वैरभावर परिशेषयन कर बड़ विपद एक तो श्रीकृष्ण विरह व्यतीत आम तर कटाक्षपात आम हृदय चित्त पूरा विदीर्ण यही मौका देखी तुम हृदय आमर से रंध्र चित्तर फाट दे रंध्र दे तुम प्रवेश कर हृदय भीतर अंतकरण तुम श्रीकृष्ण संग लाभर जो कामना से कामना को उद्दीप्त करुच प्रज्वलित करुच यही बोलते सिंह गोविंद श्रीकृष्ण का चाहनी सेमती नहीं कटाक्षपात
ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିଲେ ବନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ତବ ରଙ୍ଗ ପରିହାସ। ସଂସାର ଯଦି ରହୁଛ ତାହେଲେ ନିଜର ଘର ଦ୍ୱାର କରି ରୁହ, ପୁଅ ଝିଅ ସଂସାର କରିକିରି, ମନା ନାହିଁ। ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବନି କେବେ, ଯଦି ଯିବ କେଶୀ ଘାଟକୁ ଯିବନି, ଯଦି ବି ଯିବ ସେଠି ଯେ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ନା ତାକୁ କେବେ ଦେଖିବନି। ଯଦି ତା ଆଖି ସେ ତମ ଆଖି ମିଶିଗଲା, ନୟନ ନା ଫିରେ, କ'ଣ ସେଟା ପଦଟା କ'ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଧରି, ଯଦି ତା ଚକ୍ଷୁ ସହିତ ଚକ୍ଷୁ ମିଶିଗଲା ନା ସରିଲା ତମ ସଂସାର। ବୁଝିଲେ ମାତେ, ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ ଯିବନି, କେଶୀ ଘାଟୁ ଗଲା। बंधु संगे जदि तब रंग परिहास, बंधु संगे जदि तब रंग परिहास, तबे मोर कथा राख, जेओ नाक जेओ नाक, तबे मोर कथा राख, जेओ नाक जेओ नाक, वृंदावन केशी तीर्थ घाटर प्रकाश, बंधु संग जदि तब रंग परिहास, गोविंद विग्रह धरी तथाय छे न हरि, नयने बंकीम दृष्टि मुखे मंदहास, नयने बंकी मेरे बंधु संग जदि तब रंग परिहास, से मूर्ति नयन हेरे, केह नाई घरे फिरे, से मूर्ति नयन हेरे, संसारी गृहीर जे गो, संसारी गृहीर जे गो, हय सर्वनाश, हरि बंधु संग जदि तब रंग परिहास, गोविंद विग्रह धरी तथा आछन हरि, नयने बंकिम दृष्टि मुखे मंदहास, तांकर दृष्टि की प्रकार बंकिम दृष्टि माने कटाक्षपात, बंका चाहाणी, बांक चाहाणी जाऊ कहला, सबू तो बंका तांकर तेड़ा, और सबू तेड़ा, टेढ़ा रे टेढ़ी टेढ़ी सब, तांको सीधा कथा को सीधा सीधा सुनी पारंती, तांको बंका दरकार, सीधा सीधा कहले से शुणुना, तांको भी कटुक्ति व्यंगोक्ति भाषा तांको दरकार, वक्र वक्र तो किंतु तांको भक्त जाक बड़ सरल, कहले से जो विग्रह धरिक अच्छी बंका चाहाणी कटाक, से मूर्ति जदि नयन दर्शन करियो ना, आ घर को फेरबनी,
तेणु हे संसारी भाई माने तुम सर्वनाश हो जाओनी से वृंदावन। शुणला पर जो जीव दोष दबनी आमको। से जाणी जाणी केते महत आमर भक्त मैंने कैनसल कर टिकट कहीं जीव कहीं संसारटा कहीं नष्ट हो कैनसल कर दौरान भल विचार बढ़िया सत कथा। जीव जदि कार वैराग्य आसीगला मनकर तुम चल महाराज आम आसु कुंज लुचिक रही माधुरी को रही बोले सरला जहाँ व्यवहार डर भी लगुच बेले बेले से धाम को दूर जुआर आ सतोष चिठी लिखी जा हो महाराज आपण कृपार ब्रजरे भजन कर रास्ता खुलीगला चिठीरा आपण कृपार ब्रजरे भजन कर रास्ता खुलीगला मो रास्ता खुली जाता कहीं पलायल कि जाने सेमती हुए भजन कृपा दरकार गुरुंकर राधाराणीकर वैष्णव ना हेनी सहज ना ब्रजवास आम मानी ये रहीचे मझे मझे जाऊा दर्शन करुवा से जो आनंद जीवा पूर्व दर्शन पर सब आरती भावना यहाँ ही वास्तव भजन। निजे चेष्टा कले होनी मुझे तो बहुत चेष्टा कर मो भाया चेष्टा किए कर अलग कथा मुझे जीवन में बहुत चेष्टा कर मठ मंदिर दालान बाड़ी सब कौन करा गोटे अलग शक्ति काम कर गुरु केन्द्रिक शक्ति छाड़ी पारे ना भगवान जोटा चाहते से हम ना गुरुदेव जो चाहते आम इच्छा कौन हम ना कौन निजे चेष्टा कले हम जा पलि पार मना ना जाइक रही पार भजन करती कर किसी दिन चलो धीरे धीरे शिथिल हो राधानी माँ बड़ ठंडा पड़ी महाजूटी को भजन तो कर थंडा तो पड़ो जान तो वृंदावन थंडा वृंदावन तो खरा हम तो सब भजन अलग वस्तु है। भजनटा केमती जान ना चिंतनटा दरकार स्मरणटा भले आम जो रही जदि स्मरण ठीक अच्छी से ही वास्तव भजन जे चित्त जदि कलुषित अच्छी चित्त भितर विभिन्न प्रकार कामना वासना ये तो रही आम बद्ध जीव बद्ध भूमि आसचे सहजरे धीरे धीरे दूरीभूत हो साधु गुरु वैष्णव कृपार दूरीभूत हुए तापर एमती समय आसो स्थिर हो मन भी बुद्धि भी स्थिर हो चित्त स्थिर हो सब स्फूर्ति हो से बढ़िया भजन से भजन आनंद तापर जो ब्रज को जीव वृंदावन जीव आ कथा शुणव जो कौन कहले श्रद्धा भक्ति रतिर अनुक्रम श्रुति कहीं कहले स्तर अच्छी से एका कथा प्रथम घर छाड़ी आसला प्रथम शुणुला आम किछ दिन मठवास कर साधन कर जप कर निष्ठा देखियो से कथा शुणव तापर पूरा बार्धिक भी हो बहुत दिन भजन कीर्तन रहा से कथा शुणव स्तर अनुसार कथा एक कि तार प्रभाव भितर अलग अलग पड़ो कथा सेम कथा कि निजर भजन अनुसार प्रभाव पड़े छोटिया छुआ कम खाऊ था बयस बढ़ले बेसी बेसी खाइब ना तार खाद्य भी बढ़ी बढ़ी जाए बयस अनुसार तापर उस ह्रास हो अलग कथा अनुसार भजन अनुसार भजन निष्ठा भजन आरती अनुसार जनकर आस्वादनटा होता है आ जो जहाँ चित्त भितर विभिन्न प्रकार कामना वासना रही भजनटा शिथिल हो जाए से भजन शिथिल हो कमिज से भगवान को चिंतन करिया सब बड़ कथा राजन माँ सब कौन हरिस्मरण
ତାଙ୍କ କଥା କଥାରେ ସେ ହରିସ୍ମରଣ କରି ତାର ତ କ'ଣ ହରିକି ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଦରକାର। ଏଇଟା ଚତୁଃସନ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଚତୁଃସନଙ୍କର ଇଏ ଦେଖାଯାଇଛି, ସେ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ହରିସ୍ମରଣ ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଭଗବତ ସ୍ମରଣରେ ସବୁକିଛି ଲାଭ ହେବ। ମା ମନୁସ୍ମର ଚିତ୍ତ ମର୍ଜୀବ ପ୍ରବିଲିୟତେ। ମୋତେ ସ୍ମରଣ ଯଦି କରିବ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ କରିବ, ବିଷୟ ଭିତରେ ଡୁବିକି ରହିବ। ଏ ହେଉଛି ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ହେଉନି କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କର ଭଗବତ ସ୍ମରଣଟା? ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଆମର ତିଆରି ହେଇନି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିଟା, ଆମର ମନ ଆମର ଚିତ୍ତ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇନି, ତାକୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଏଇଠି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଗୁରୁବର୍ଗ ସବୁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ଆରତି ସେବା ଜପ ପାଠ କୀର୍ତ୍ତନ, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଛୋଟା ଛୋଟି ଚାଲିଛି ସବୁ, ଏଇ ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ପେଶି ହେଇକି ରହିଲା ପରେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବେ, ଚିନ୍ମୟତ୍ୱ ଲାଭ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ସବୁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା, ଜଗତର ଯେତେ ସବୁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା କାମନା ବାସନା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ସେ ସାଧନ ସାପେକ୍ଷ, ହଠାତ୍ ହେବନି। ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଇଥାଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସ୍ୱୀକୃତି ଅନୁସାରେ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ରହିଅଛି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରତି, ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଉଠନ୍ତି ଏ ପଥରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଗବତ ନିଷ୍ଠା ଥିବ କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ନଥିବ, ସେମାନେ ଟିକେ ବହୁତ ଡେରିରେ ଉଠିବେ ପଥରେ। ଏ ମାର୍ଗଟା ଏ ପ୍ରକାର, ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଯିବା ପାଇଁ, ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ। ଯାହାର ଯେମିତି ସଂସ୍କାର, ଯାହାର ଯେମିତି ସ୍ୱଭାବ। ଆମର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ନା, ଏଠି କଷ୍ଟ ନା, ଭକ୍ତି ଠାକୁର ତମରି ସେବାର ଯେତେ କଷ୍ଟ ସେଇଟା ମୋର ସୁଖ ବୋଲି କହିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ ଯେ କଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଏଇଟା ବୃଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହେଇଯିବ ନା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେବା କରିପାରିବାନି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେବା କରିପାରିବା? ନା ସେତେବେଳେ କିଛି ତ କରିହେବନି, ସେ ସେମାନେ ଖାଲି ବେଡ଼େଡ଼ ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍କପଟ ସେବା କରିଥିବା ନା, ସେଇଟା କାମରେ ଆସିବ। କ'ଣ କାମରେ ଆସିବ? ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମରଣ ହେଉନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ଯନ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଆମର। ଯନ୍ତ୍ର ଘଟିଲା ବେଳେ କିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯାଅ କର, ଏସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ଯନ୍ତ୍ରଗତ। ଆମର ଅନୁଭବ କିଛି ଆସ୍ୱାଦନ ହେଉନି ଏଠି। ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ତିଆରି ହେଉଛି ଆମର, ବେସ୍ଟା ତିଆରି ହେଉଛି ଆମର। ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସ ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଇଯିବ, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍କପଟରେ ସେବା କରିଥିବା ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଅନୁଗତିରେ, ଏ ସେବାର ମହିମାଟା ସେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ। କ'ଣ? ସବୁ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହେବ, ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣିଥିବା, ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା, ଯେଉଁ ଆରତି ଦେଖିଥିବା, ଯେଉଁ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହେବ, ସେଠି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଭଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ କିଏ ନ ପଚାରିବେ, ପଚାରିବେନି ତ ସଂସାରରେ, କିଏ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ସମୟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ବାହ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବ ମହାତ୍ମାଟା ପଚିକି ପଡ଼ିକି ଅଛି, ସଢ଼ି କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଭିତରେ ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥାଏ। ଏଇ ହେଉଛି ସାଧୁ ମାର୍ଗ। ସଂସାର ଲୋକରେ ବିଚାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ବାଡ଼ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ ମୋତେ ପଚାରିବ, କିଏ କରିବ, ଟଙ୍କା ମେଞ୍ଚେ ରଖିଥାନ୍ତି, ପରିବାରଟି ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର ସେମିତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ସଂସାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ, ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନଥାନ୍ତି, କାହା ଉପରେ ଆଶା ରଖିନଥାନ୍ତି। ଆଶା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ, ବାସ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା। ସିଏ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆଉ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବେନି। କ'ଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବେ? କି ବାଡ଼ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଦେଖୁନ। ଆମର ଦୁଇଟା ତ ଉଦାହରଣ, ବୈରାଗୀ ପ୍ରଭୁ, ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ। ବୈରାଗୀ ପ୍ରଭୁ ତା ମନେ ପଡ଼େ, କେତେ ଆଶା କରିଥିଲେ ସେ। ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିକି, ପୁଅଟା ଏଇଠି ରହିବ, ପୁଅଟା ରହିବ, ମୁଁ ରହିପାରିବି, ରହିଲେ ମଠକୁ ଆସିପାରିବି। ସେ ବିଚରା ମାନେ ଦୌରାନ ଭଳିଆ, କୋଟଳ ଭଳିଆ ଘରକୁ ପାଣି ଦେଇକିରି ଦିନ ରାତି ଜଗିକିରି ଶେଷରେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଘରେ ବି ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇପାରିଲେନି। ପୁଅ ବୋଉ ରହିଲେ, ଆଶା କରିଥିଲେ କହିଲେ ମଠଟା ପାଖ, ସେଇଠି ରହିଲେ ଘରଟା ଖଣ୍ଡ ହେବ, ପୁଅ ତ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଛି, ଆସିବ କୁଆଡ଼େ, ମୋତେ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ରୁମ୍ଟି ମିଳିଯିବ, ରହିଯିବି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଆଶା ହିଁ ପରମ ଦୁଃଖ। ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ,
जो तांको रखा होता मठरे जो रही था निश्चित भगवान तो रक्षा करते छाड़ी पड़े कौन कर छाड़ी पड़े गरम पानी टे दिगलानी खाली से विरक्ति ही पड़े मोर स्त्री न मो जो स्त्री था मत एमती हताधार करता ना एमती कहीकि पड़े यही हूँ संसार विचार अनुभव करिए कौन वैष्णव संगर जो आनंद भले ये खाया न मिलू ये आमको खाया कि न दिखते किए क्या पचारे किए क्या एग्रीमेंट कर आम निजे छाड़ी आसचे आम तो घर टाणी आने किए टाणी आने आमको ना आम किए कथा कहते बाध्य फोर्स करना आम निजे निजे स्वेच्छा आसचे ये आमको सब मिले से एग्रीमेंट कराही तो तेणुक आम भगवान पर पड़ी अच्छे आमर निष्ठा आमरी साधन सर आमको सुख भी मिले दुख भी मिले अलग कथा तेणु ये सब भगवान पर निर्भर करा पड़ो ये आम अभिमान करा मत देलेनि कहीं मत पचारे कहीं मत मिललानी कहीं अरे बाजा घर द्वार छाड़ी तुम सेवा कर पाए कौन हाँ जन पार से पार निष्ठा देखा वैष्णवता देखा किसी से प्रकार अनुराग रहा कि जापर शिखिपर ताल प्रति आम गोटे श्रद्धा रेवाटा श्रद्धा रुए ना सेवाटा श्रद्धा रुए ये कौन सीनियरिटी जूनियर देखा जाए ये क्या दाबी करा जाए पैसा द्वारा सीनियर द्वारा निजर ये द्वारा ये निजर भजन निजर वैराग्य निजर निष्ठा निजर परिष्कार हृदय निर्मल प्रीति यही द्वारा ही मठ मंदिर संस्था सब चले सब गुरुवर्ग से बांधिक रखी आम मानक से ना आय मस मत किए पचारे ना किए पचारे कि पड़ेगा केते कहले शुणिले पड़े वैसे मत सामने कहले पर मुझे शुणिली कही गले हाँ कष्ट देख शुणिले दुख सी कहीं आस कौन सब आ जाओ बड़ कष्ट आजे कहते मुझे रही पारनी महाराज आसले कष्ट से रही पारनी से वार्धक्य हेले चित्तर भ्रांत हो जाए केतल से कौन कहे सी निजे भी जापर बालू तो सब भाया मन हो जाए वार्धक्य अवस्था हाँ से चित्त स्थिर हम जो मैंने भजन सुख पाई जो मैंने हरिस्मरण जो मान कही से चित्त पूरा फिक्स थाए बाहर को ସେମାନେ एक्टिंग कर अभिनय गुरुवर आम देखीचे बाहर को किसी मन न पड़ा कि प्रकृति स्मृति होता है से चित्त स्थिर थाए बाहर को ସେମାନେ बार्धक्य लीला करती आम चिन्ह पारे भजन यही हूँ चमत्कार हरि भजन पूरा कहे कहतु केते कहवाई केते कथा अच्छी संसार जदि कहले सी कहीं आस हाँ केतले केतले आस कहीं आसा कथा ना बास न जाए कहीं रोनी जदि कौच से कहीं जाऊच ताल न जाइका तुम कहीं न जाइका रही पारन एबे आम मैंने कहीं पढ़ीचु आज्ञा आम मैंने पढ़ी कहीं कर आम कौन कष्ट होनी ना गुरु वैष्णव गाली खाइले आमको भल लगुच बापा माँ के गाली कर नथिबे किए हाथ किए दे नथिबे शरीरटा पर घर थिला कि एडी आसी मत गाली खाया पड़ी सब टर्चर होगा पड़ी तथे सही कहीं रोच आम कहीं पिला सब रही कहीं ये एमती किसी गोटे मिलूँ जोटा कि जगत ना यहाँ अनुभव हो टिके निके ये जाऊनी गुरुमा तो मत कहते मिशन रू पड़ा बोली कही कहले जब मो कथा जो न शुणव खंताड़ा जब नजीव ताल मिशन रू पड़ जाओ तुम सहित किसी संबंध ना बोली कही ताठू अधिक कथा कौन अच्छी गोटे गुरुंर शिष्य प्रति आठू अधिक टर्चर आ कौन अच्छी माने ये प्रकार कथा कृपा रही माना ना कृपा ही आज झलक देखा ये सब रही ये आम ये सोचना गुरु वैष्णव कथा मानुचे कथा मानिले कष्ट जदि हम कि से आमर मंगल पर ही कही था यही कारण से कहीं जाऊँ बोले कष्ट क्या कहूनी आम कौन भल लगे भल लगे रे राति अनिद्रा होगी कौन किस्टा हाँ परीक्षा बेलू राति अनिद्रा हो न पिलाटा यात्रा पड़े राति अनिद्रा हो न माटी राति अनिद्रा हो
ମାଧବ କୁଞ୍ଜରେ ମାଟି ପଡ଼ିଗଲେ ପିଲା ଯାକ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇଛନ୍ତି। ରାତି ଅନିଦ୍ରା କ'ଣ କମ୍ କିଏ କେତେ କଷ୍ଟ ଯେ ଗୋଟିଏ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ 3 ଦିନ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ କରୁଛେ ନା ତୁମେ ନିଜେ କରିପାରୁନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଶକ୍ତିରେ କାମ ହେଉଛି ଏଠି ସବୁ। ଏଠି ଯାହା ବି ଆମେ ସବୁ କରୁଛେ ନା ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ କରୁନି ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ନା। ଏଇଟା ଦିନ ସାରା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଭୋକରେ ଥାଉଛି ପାଣି ଟିପେ ପିଉନେ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପୁରା କୁଆଡ଼ୁ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି କେମିତି ନାଚୁଛେ ହେଉଛି ନା ପୁରା ସେ ସମୟରେ ପୁରା ଚାର୍ଜ ହେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଲୋକ କରିପାରିବେନି ମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଏ ଯେଉଁ ଆଇଥିଲା ତା ନା କ'ଣ ବିନୟ ପରା ଦେଖୁନ ଏକାଦଶୀ ନିଜ ଲାଗି କରୁଛି ବଜାରରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଉଛି ଖାଇନି କିଛି ହେବନି ଭାଇ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯଦି ନଥିବ ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆସିବ କୀର୍ତ୍ତନ କର। Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Hare